ये कहानी देश के उभरते हुए एक युवा योगा खिलाड़ी की है जिसका नाम प्रोमिता सिंह है। यूँ तो ये जिला हुगली के त्रिवेणी की निवासी है। इस हंसते हुए चेहरे के पीछे एक गम भी है, कई कठिनाइयाँ भी हैं, कई मुश्किलें भी हैं। सबको झेलते हुए आज प्रोमिता अपने मुकाम की ओर बढ़ती जा रही है। आइए हम आपको बताते हैं प्रोमिता की पूरी कहानी। प्रोमिता सिंह जो एक युवा योगा खिलाड़ी है, इनकी प्रतिभा यह बताती है कि यह बहुत आगे जाएगी। जब प्रोमिता महज 15 साल की थी तब वो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। तब उसके पिताजी ने यह चाहा था कि प्रोमिता की शादी करवा दी जाए, मगर इस मामले में दीवार बनकर खड़ी हुई प्रोमिता की मां संचिता सिंह, क्योंकि संचिता सिंह का ये कहना है कि प्रोमिता যখন 5 বছর বয়স তখন আমি যোগাতে ভর্তি করি, কারণ যোগাটা আমারও খুব ইচ্ছে ছিল ছোটোবেলায়। আর্থিক কারণের জন্য হয়তো ইয়ে হতে পারিনি, সেই কারণে যোগাটার উপর আমার এত আগ্রহ যে ছেলে বা মেয়ে যাই হোক আমি সেই জায়গাটা আমার ইচ্ছেটা ওর উপর চাপিয়ে কিংবা ওকে সেই জায়গাটা कि वो बचपन से ही प्रोमिता को योगा में डाल रखी है। जब उसकी उम्र 5 साल की थी। इसकी प्रतिभा कुछ अलग ही है, वो बहुत आगे तक जाएगी। उसने अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की। বাড়ি থেকে অনেক সমস্যা, ব্যায়াম ছাড়িয়ে দেবে যথারীতি ওকেও ব্যায়ামে আসতে দেবে না সময় মতন, সেইভাবে পরিকল্পনা চলছে। 9-এ যখন পড়ে তখন ওর বিয়ে করা বিয়ে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা চলছে যে বিয়ে দিয়ে দেবে। এটা থেকে আমি বাধা দিয়েছি যে বিয়ে দেওয়া তুমিও কেউ না আমিও কেউ না, বাবা মা হয়েছি, ওকে এগিয়ে দাও, নিজের পায়ে দাঁড়া। এই কথাটা বোঝাতে গিয়ে আমাকে মারধর অনেক খেতে হয়েছে। मगर वो नहीं माने। फिर क्या? इस विवाद में पति पत्नी अलग हो गए। संचिता ने अपने 2 बच्चों प्रोमिता और उसके छोटे भाई को लेकर अपनी माँ के घर आसरा लिया, जहाँ पर वो इन बच्चों का पालन पोषण करने लगी। उस समय उनका सहारा बनी प्रोमिता की योगा कोच सपना पाल। सपना पाल ने बताया, সেগুলো ওর বাবা মানতে চায় না, ওর মাকে খুবই অত্যাচার করে। তো ওর মা এমনকি নিজেকে শেষ করে দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেই সময় আমি ওর মাকে একটাই উপদেশ দিই যে তুমি তোমার পেটটা যেভাবে খুশি চালাও, তোমার মেয়ের দায়িত্ব। কারণ ওর পারফরমেন্সটা এতটাই ভালো ছিল, ওর মধ্যে সেই ছোটোবেলাতে আমি যে প্রতিভাটা ওর ট্যালেন্টটা দেখেছিলাম সেখান থেকে আমার মনে হয়েছিল ও একদিন খুব বড় হতে পারে। তো कि एक समय था जब प्रोमिता मेरे पास आई थी, महज 5 साल की थी। तब से मैं इसको योगा करा रही हूँ। इसके अंदर एक अलग ही प्रतिभा है। मैंने देखा है यह बहुत आगे जा सकती है। जब संचिता की इस हालत के बारे में मैंने सुना और संचिता का दिल बिल्कुल टूट गया था। एक समय तो वो आत्महत्या करने पर आ गई थी। मैंने उसे रोका, कहा आप अपने बच्चों का पालन पोषण कीजिए और प्रोमिता को मुझ पर छोड़ दीजिए। बस क्या था, संचिता ने घर पे ही सिलाई का काम और इधर उधर काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया। और सपना पाल की छत्र छाया में प्रोमिता ने स्कूल गेम्स में देश के कई सारे राज्यों में अपनी प्रतिभा दिखाई और एक से बढ़कर एक पदक प्राप्त किए। इनकी उपलब्धियों में कई सारे पदक आए हैं। उसने स्कूल गेम, ओलंपियाड, नेशनल गेम्स और खेलो इंडिया जैसे बड़े मंचों पर कई मेडल जीते हैं। बिहार में गोल्ड, त्रिपुरा में सिल्वर और महाराष्ट्र में ब्रॉन्ज। अब उसका अगला सपना है नेशनल यूथ गेम्स और आगे जाकर एशियन गेम्स और ओलंपिक में भाग लेने का। 14 अगस्त को आयोजित होने वाले पश्चिम बंगाल के कन्याश्री कार्यक्रम में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों कन्याश्री से सम्मानित हुई प्रोमिता। उसकी मां कहती हैं कन्याश्री ने काफ़ी मदद की है। इसके अलावा स्कूल में इसकी अध्यापिका भी बहुत मदद करती है। स्कूल की अध्यापिका का कहना है, কিন্তু প্রমিতা খুবই লাজুক, মুখ চোরা মেয়ে, ও বলতে চায় না ওর প্রয়োজন। আমরা চেষ্টা করি সবসময় ওর পাশে থাকার, এবং এই সরকারি সাহায্য তো ওর আছেই, সমস্ত রকম সরকারি সাহায্য পাচ্ছে ও। আমরা চেষ্টা করি ও যাতে সেই সরকারি সাহায্যগুলো ঠিকঠাক পায়,
সেগুলো আমরা সবসময় চেষ্টা করি এবং আমরা সবসময় ওর পাশে আছি। कि प्रोमिता बहुत शर्मीली लड़की है, कुछ मांगती नहीं, मगर मुझे मालूम है उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। जहाँ तक संभव होता है हम उसकी मदद करते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि प्रोमिता जैसे खिलाड़ी किसी भी कमी की वजह से पीछे ना रहें। इन सब के बीच प्रोमिता ने बताया कि मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बेटियाँ बोझ नहीं होती, उन्हें उनको सपने की उड़ान को पूरा करने का मौका देना चाहिए। मैं अपने पिताजी को तो जवाब नहीं दे सकती हूँ, मगर एक दिन अपने कार्य से उनको जवाब जरूर दूंगी। आइए देखते हैं इस कहानी में किसने क्या बताया था। তোমার ফ্যামিলি করছিল কি বলবে, মানে বাবার তো একদম ইচ্ছে ছিল না, মানে এই বিষয়ে কোনো ইন্টারেস্টই ছিল না যে খেলাধুলার প্রতি বা পড়াশোনার প্রতি। তো সেরকম এরকম ইচ্ছে ছিল না দেখেই হয়তো আমার ক্লাস 9-এ বিয়ে ঠিক করা হয়েছিল যে বিয়ে দিয়ে দেবে। তো সেখান থেকে আমার মা পুরোটাই রুখে দাঁড়ায় যে এবং যে বিয়ে দেবে না, এবং এর জন্য আমার মা আর বাবা পুরোপুরি সেপারেশনে আছে। আর ম্যাম আমাকে প্রচণ্ড হেল্প করে, এখন আগেও করতো, এবং আমি 5 বছর বয়স থেকে আজ 12 বছর হচ্ছে ম্যামের কাছেই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। কি করেছো, মানে কি খেলেছো, কোন যোগাযোগ? আমি 2023 সালে জানুয়ারি মাসের দিকে স্কুল গেমস যোগা অলিম্পিয়াডে যাই, সেখানে সেটা ভোপালে হয়েছিল, সেখানে আমি 2nd প্লেস পাই। এবং সেই বছরই স্কুল গেমসেরই যেটা ত্রিপুরাতে স্কুল গেমস ন্যাশনালে 23-24 যেটা ত্রিপুরাতে হয়েছিল, সেখানেও 2nd প্লেস পাই। এবং 2023-এর খেলো ইন্ডিয়াতে সেখানে গেছিলাম, যেটা চেন্নাইতে হয়েছিল। এবং খেলো ইন্ডিয়া উমেন্স লিগ যেটা গত বছরই বিহারে হয়েছিল, সেখানে গোল্ড মেডেল উইনার। এবং চলতি বছরেও আমি স্কুল গেমসের ন্যাশনালে মহারাষ্ট্রে যাই, সেখানে 3rd হয়েছিলাম। এবং পরবর্তী ন্যাশনাল সেপ্টেম্বর মাসে আছে যেটা অন্ধ্রপ্রদেশে, সেটার পরিকল্পনা চলছে, প্র্যাকটিস চলছে। আগামী দিনে কি ইচ্ছা আছে, পড়াশোনা কিছু করছো? আমি এখন বর্তমানে 12-এ পড়ছি। আর আগামী দিন ইচ্ছে হচ্ছে পড়াশোনার পাশাপাশি যেমন আমি যোগাটাকে এগিয়ে নিয়ে এতটা স্ট্রাগল করে যখন এগিয়েছি, তখন এই যোগাটাকে নিয়ে স্বপ্ন যে এশিয়ান গেমস কিন্তু সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে যোগাটা, তো সেটার থেকে নজর এবার স্কুলে পেয়েছিলে? স্কুল আমি আগে অন্য স্কুলে পড়তাম, এখন মানে এইচএস মাধ্যমিক আমি অন্য স্কুল থেকে দিচ্ছি, আর এইচএস অন্য স্কুল থেকে দিচ্ছি, যেটা মগরা প্রগতি বালিকা বিদ্যালয় আমার এখন বর্তমান স্কুল থেকে আমাকে প্রচণ্ড হেল্প করে, যেমন জবাব মুখে না দিতে পারলেও আমার কাজের মাধ্যমে বাবাকে জবাব দিতে চাই। এরকম অনেক ছেলে মানে বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা, সবসময় বাড়ির লোকের একটা পরিকল্পনা থাকে, কী বলবো তাদের উদ্দেশ্যে, সেই মেয়েগুলো কী বলবো? তাদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলবো যে এই বয়সে বিয়ে করা একদমই ঠিক না। নিজের কেরিয়ারের দিকে আগে ফোকাস করো, নিজের এস্টাবলিশ হয়ে তারপর বিয়ে করো, এটাই। তোমার নাম? আমার নাম প্রাপ্তা। যোগাটা আমারও খুব ইচ্ছে ছিল ছোটোবেলায়, আর্থিক কারণের জন্য হয়তো ইয়ে হতে পারিনি। সেই কারণেই যোগাটার উপর আমার এত আগ্রহ যে ছেলে বা মেয়ে যাই হোক, আমি সেই জায়গাটা আমার ইচ্ছেটা ওর ওপর চাপিয়ে কিংবা ওকে সেই জায়গাটা আমি দেবো। কারণ একটা মানুষ যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় কিংবা তার যে কতটা কীভাবে চলতে হয়, কতটা অবহেলিত হতে হয়, সেটা আমি আমার থেকে বুঝেছি। সেই মেয়ে হিসাবে সেই কারণেই প্রমিতার ওপর এতটা ওকে ধরে রেখে কিংবা এতটা সব জায়গা থেকে আড়াল করে ওকে সেইভাবে নিয়ে চলা। বাড়ি থেকে অনেক সমস্যা, ব্যায়াম ছাড়িয়ে দেবে যথারীতি ওকেও ব্যায়ামে আসতে দেবে না সময় মতন, সেইভাবে পরিকল্পনা চলছে। ক্লাস 5-এ যখন পড়ে তখন ওর ঠাকুমা বাবা ব্যায়াম ছেড়ে দে কী হবে করে এই সমস্ত ওর মাথায় ঢোকানো হয়, যেটা আমার কান পর্যন্ত আসে, দিদিকে আমি জানাই। ক্লাস ওইভাবে চলছে, সংসারের কাজকর্ম সেরে যাতে কিছু বলতে না পারে যে কাজ ফেলে দিয়ে ব্যায়ামে ছুটছে, সেইভাবে প্রমিতাকে দিয়ে আসা নিয়ে আসা এইভাবে চলে। তো ক্লাস 9-এ যখন পড়ে তখন ওর বিয়ে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা চলছে যে বিয়ে দিয়ে দেবে। সেই জায়গা থেকে এটা ওদের কালচার যে মেয়ে পড়াশোনার সঙ্গে কী করবে, বড় হয়ে কী করবে, ও হয়েছে যা হোক সরকারি স্কুলে যা পড়বে নিজের মতন করে বিয়ে দিয়ে দেবে এই রকম। সেই জায়গা থেকে আমি বাধা দিয়েছি যে বিয়ে দেওয়া তুমিও কেউ না আমিও কেউ না, বাবা মা হয়েছি, ওকে এগিয়ে দাও, নিজের পায়ে দাও। এই কথাটা বোঝাতে গিয়ে আমাকে মারধর অনেক খেতে হয়েছে, এমনকি গ্যাসের সামনে মুখটা চেপে ধরেছে, সামনের চুলগুলো উড়ে যায়। তো
যথারীতি শাশুড়ি থাকে সেখানে স্বামী ওই রকম করে ছাড়াতে যায়, প্রমিতাকেও মারধর করে। সেই জায়গা থেকে আমি প্রমিতাকে বার করে নিয়ে আসি। ক্লাস 5 থেকে ওকে ব্যায়ামের ক্লাসে এমনকি কস্টিউম কেনা, কোথাও যাওয়ার এন্ট্রি ফ্রি, গাড়ি ভাড়া সব দেওয়া বন্ধ করে দেয়। আমি ওদের জোগাড়টা করছি। তারপরে স্কুলের ব্যায়ামের ম্যাম অনেকটাই হেল্প করেছে আমাকে। স্কুলে যখন ওকে ভর্তি করতে যাই মাধ্যমিক দেওয়ার পর 11 ক্লাসে, তখন স্কুলে গিয়ে সবটা আমি বলি যে এরকম এরকম ব্যাপার, তো মিড ডে মিলের যদি ব্যবস্থাটা করে দেওয়া হয় তাহলে টিফিনটা যে আমি বানিয়ে দেবো সেই সময়টুকুনি নেই। আর মায়েরও বয়স হয়েছে, আমি সবটা চাপিয়ে দিতে পারছি না তার উপরে। তো স্কুলের বর্দি ম্যাম সবগুলো শুনলেন, শুনে বলছে ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই, এমনকি টিউশন রাখতে পারবো না। আমি বলেছিলাম যে টিউশন রাখার মাসে মাসে পয়সা দেওয়ার আমার সেরকম সামর্থ্য নেই। তো ওনারা বলেছে ঠিক আছে প্রমিতা রেগুলার স্কুলে আসুক, যতটা সাপোর্ট করার ম্যামরা ওকে সেই চালনা করছে। প্রমিতা পড়াশোনায় ভালো? হ্যাঁ, প্রমিতা পড়াশোনায় ভালো, যোগা করে পড়াশোনা করে মোটামুটি ব্যায়ামের ম্যাম, স্কুলের ম্যাম সবার সাহায্য নিয়ে প্রমিতা এগোচ্ছে। আর আমি চাই এইভাবে প্রমিতা এগোক। আর এই রকম ধরনের মেয়েদের কিংবা এরকম যার ভিতর প্রতিভা আছে, বাড়ি থেকে যতই বাধা আসুক যা আসুক, প্রতিটা মায়েদের একটাই কথা বলবো, নিজে যেরকম জন্ম দেওয়া হয়েছে, মা হয়েছি, সেরকম প্রতিবাদ করে যেন বাচ্চাকে এগিয়ে নেয়। পেছনে কি বলছে আমার, আমি চাই 5 জনের 1 জন হোক, সবার মানে পাশে দাঁড়াক। ও যেভাবে গরিব মানে যেভাবে যে জায়গা থেকে উঠছে সেরকম অনেক বাচ্চা আছে, সেই জায়গা থেকে যেন সেই বাচ্চাগুলোকে টেনে আনতে পারে, সেইটাই আমি চাই। মানে আপনাদের আর্থিকভাবে সরকারি চাকরিরও প্রয়োজন 18 বছর হলে। সে তো এবার প্রমিতা যদি নিজের পায়ে দাঁড়ায় অনেকটাই হেল্প হয়, কারণ দিনের দিন বয়সও বাড়ছে। আমি কতটা আনতে পারবো কিংবা কতদিন এভাবে চলবে আমি নিজেও জানি না। সেই জায়গা থেকে। আপনার নাম? আমার নাম সঞ্চিতা সিং। তো আমি ওর বাবাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে আজকে খেলাধুলা, পড়াশোনা থেকে এবং সরকার যেভাবে মেয়েদের জন্য এগিয়ে এসেছে, সেখান থেকে একটা মেয়ের আগে দরকার উপযুক্ত হওয়া, নিজের পায়ে দাঁড়ানো, তারপরে তার বিয়ে দেওয়া। তো সেগুলোর বাবা মানতে চায় না, ওর মাকে খুবই অত্যাচার করে। তো ওর মা এমনকি নিজেকে শেষ করে দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেই সময় আমি ওর মাকে একটাই উপদেশ দিই যে তুমি তোমার পেটটা যেভাবে খুশি চালাও, তোমার মেয়ের দায়িত্ব। কারণ ওর পারফরমেন্সটা এতটাই ভালো ছিল, ওর মধ্যে সেই ছোটোবেলাতে আমি যে প্রতিভাটা ও ট্যালেন্টটা দেখেছিলাম, সেখান থেকে আমার মনে হয়েছিল ও একদিন খুব বড় হতে পারে। তো সেই কারণে আমি ওর দায়িত্বটাকে তুলে নিয়েছিলাম। আর সেই থেকেই আমি প্রমিতাকে ও ন্যাশনাল লেভেলেতে ত্রিপুরাতে খেলেছে, ভোপাল খেলেছে, মহারাষ্ট্র খেলেছে, চেন্নাই, খেলো ইন্ডিয়া খেলেছে, এরকম 4-5টা ন্যাশনাল। যোগার তো সেভাবে প্রচার নেই এবং স্বীকৃতিটাও কম তুলনামূলক অন্যান্য খেলার তুলনায়। আমি যখন যোগা করেছি তখন স্বীকৃতি ছিল না, অন্যান্য খেলাধুলার মতো ছিল না। কিন্তু বিগত 21 সাল থেকে যোগাটা ভীষণভাবে প্রচারিত। আমাদের বেঙ্গলেতে সেভাবে না হলেও আমি কিন্তু খুবই আপডেট, এবং আমার এই ইনস্টিটিউটের প্রথম খেলো ইন্ডিয়া বেঙ্গলকে প্রাইজ এনে দেওয়া এবং ন্যাশনাল গেমসেতেও প্রাইজ এনে দেওয়া। এবং ন্যাশনাল গেমসেতে যোগাতেও যারা মেডেল উইনার হয়েছেন, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তাদেরকে সার্ভিস দিচ্ছে। আমার ইনস্টিটিউটের এরকম 3টে বাচ্চা এবং তারা মেয়ে, তারা 3জনেই কিন্তু কন্যাশ্রী 1 বছরে পেয়েছে। তারা রাজ্য সরকারের চাকরি, পুলিশের চাকরির জন্য তাদের প্রসেসিং চলছে, তাদের অলরেডি পেপার্স জমা করেছে। তাই যোগাসনটাকে যদি আজকে কেউ বলেন যে সেখানে স্বীকৃতি নেই, আপডেট নেই, সেটা আমি আমার দিক থেকে বলতে পারবো না। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার দুজনের মানে পরিকল্পনা। সিং হলো একজন সফল কন্যাশ্রী। তার কারণ ওর বাবা ওকে বিয়ে দিয়ে দিতে চেয়েছিল জোর করে, কিন্তু ওর মা ওকে কিছুতেই সেটা রাজি হননি, এবং ওর মা নিজের জেদের বশেই প্রমিতাকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন বাবার বাড়ি থেকে। এসে নিজের মায়ের কাছে ওঠেন এবং মানে সফলতার সঙ্গে প্রমিতাকে খেলাধুলো শিখিয়েছেন, পড়াশোনা করাচ্ছেন। খুবই মানে আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ওদের। ওর মা একটা জুতোর দোকানে কাজ করে সামান্য মাইনে, আর ওর দিদিমার লক্ষ্মী ভাণ্ডার টাকা, এই দিয়ে ওদের সংসার চলে। এবার প্রমিতাকে আমরা স্কুল থেকে যতটা সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করি, কিন্তু প্রমিতা খুবই লাজুক, মানে মুখচোরা মেয়ে, ও বলতে চায় না ওর প্রয়োজন। আমরা চেষ্টা করি সবসময় ওর পাশে থাকার, এবং এই সরকারি সাহায্য তো ওর আছেই,
সমস্ত রকম সরকারি সাহায্য পাচ্ছে। ও মানে আমরা চেষ্টা করি ও যাতে সেই সরকারি সাহায্যগুলো ঠিকঠাক পায়, সেগুলো আমরা সবসময় চেষ্টা করি এবং আমরা সবসময় ওর পাশে আছি যাতে ও আরো জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারে। এরপরে ও তো খেলো ইন্ডিয়াও গেছে, এরপরে যাতে ও এশিয়ান গেমস খেলতে পারে, অলিম্পিয়াডে যেতে পারে, অলিম্পিকে যেতে পারে, এই জন্য আমরা সবসময়